विद्यार्थी मित्रों स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट इंग्लिश રીડ 1 ડિયર ડોલ્ફિન્સ પાર્ટ 2 વિશે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આગળ પાર્ટ 1 વિશે આપણે સમજ્યા છીએ। હવે જ્યારે વિડિયો જોવા માટે બેસો ત્યારે ટેક્સ્ટ બુક અવશ્ય રાખજો। કે છે હવે પાર્ટ 2 માં ડોલ્ફિન્સ એન્ડ લેંગ્વેજ, ડોલ્ફિન અને તેની ભાષા કે છે। ડોલ્ફિન્સ આર લાઈક ચિલ્ડ્રન who never shut up। ડોલ્ફિન્સ ક્યારે એમ કે चुप न रहे तेवा बाळको जेवी छे। दे कॉन्स्टंटली मेक साउंड, सतत अवाज एम के कर्या करे छे। दे आर ऑफ टू टाइप्स, तेओने एम के बे प्रकार ना होय छे। साउंड्स फॉर कन्वर्सेशन एंड साउंड्स फॉर फाइंडिंग वे इन द सी। बातचीत माटेनो अवाज अने दरियामां रस्तो शोधवा माटे अथवा तो मार्ग शोधवा माटेनो अवाज। डॉल्फिन्स यूज देयर स्पीच long high cry to give information, similar words, and whistles to express emotion, to show presence of danger, availability of food, and to collect far swimming dolphins in a herd। डॉल्फिन्स लागणीओ प्रगट करवा माटे, भयनी उपस्थिति दर्शावा, खोराकनी उपलब्धि तेमज दूर तरती डॉल्फिन्स ने टोळामां भेगी करवा माटे लांबी चिचियारीओ अने सिसोटी जेवा अवाजनो उपयोग करे छे। फीमेल डॉल्फिन्स ऑफन एक्ट एज मिडवाइव्स, similar words as nurses, to new mothers। Every dolphin cares for the others in the group। मादा डॉल्फिन्स अवानवा नानी એટલે કે નવી માતાઓ માટે દાયણોનું કામ કરે છે। ટોળામાં દરેક ડોલ્ફિન્સ બીજાઓની કાળજી પણ લે છે। Scientists have done such studies of dolphin sound patterns। વૈજ્ઞાનિકોએ ડોલ્ફિન્સની ધ્વનિ પદ્ધતિનો અભ્યાસ કર્યો છે। Human and dolphin sound patterns are almost similar। मनुष्य અને ડોલ્ફિનની ધ્વનિ પદ્ધતિઓ લગભગ સરખી છે। It can be said that dolphins have language, અને એમ કહી શકાય કે ડોલ્ફિન ને કે ભાષા છે। But at present we are not able to understand their language। પરંતુ અત્યારે આપણે તેમની ભાષા સમજવા માટે શક્તિમાન નથી। ડોલ્ફિન્સ એન્ડ ઇન્ટેલિજન્સ, ડોલ્ફિન અને તેની સમજદારી। A dolphin's brain is heavier than a human brain। ડોલ્ફિન્સનું મગજ મનુષ્યના મગજ કરતા વજનદાર હોય છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો heavier than યાર અને then આવ્યું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું વાક્ય છે। They have the highest brain body weight ratio among all animals except human beings। બધા પ્રાણીઓમાં તેમના મગજ શરીરના વજનનું પ્રમાણ સૌથી ઊંચું હોય છે। Due to this big brain they are easy to train। Due to similar word because of, આ મોટા મગજને કારણે તેમને કેળવવી સહેલી છે। They can be good friends of human being। તેઓ એમ કહે છે કે માનવ જાતને આ સારા મિત્ર બની શકે છે। ડોલ્ફિન્સ ઇન ડેન્જર, ભયની પરિસ્થિતિમાં ડોલ્ફિન્સ। ધ ગ્રેટેસ્ટ ડેન્જર ટુ ડોલ્ફિન્સ ઇઝ મેન। ડોલ્ફિન્સનો સૌથી મોટો ભય અથવા ખતરો માણસનો છે। મોસ્ટ ઓફ ધ ડોલ્ફિન્સ આર કિલ્ડ બાય ઇલીગલ ડાયનેમાઇટ ફિશિંગ, similar as killing fish by explosive, by catching them in fishing nets, their accidents with boats marine, pollution, disease and other problems। કે છે મોટા ભાગની ડોલ્ફિન્સ ને માછલીઓ પકડવાની જાળમાં પકડીને ગેરકાનૂની રીતે સ્ફોટક પદાર્થનો ઉપયોગ કરીને મારી નાખવામાં આવે છે। ખોડિયો
સાથેના અકસ્માત, દરિયાઈ પ્રદૂષણ, રોગ તેમજ બીજી સમસ્યાઓને કારણે પણ તે મૃત્યુ પામે છે. 95% of dolphins deaths are due to man-made causes. હવે શું કહે છે કે 95% ડોલ્ફિન્સ ના મૃત્યુ માનવ સર્જિત એટલે કે માણસો દ્વારા એમ કે છે કે કારણે એમ કે છે કે તેઓના થાય છે. Pollution in the form of oil, chemicals and metal in the natural environment of the dolphins is one more threat. Similar versus possibility of danger. ડોલ્ફિન્સ ના કુદરતી વાતાવરણમાં પેટ્રોલ છે, રસાયણો તેમજ ધાતુઓથી ઊભું થતું જે પ્રદૂષણ એક બધાના એમ કે છે કે સંભવિત ભય છે. એટલે કે તે વધારામાં વધારે જે એનો ભય હોય તો તે જે જણાવ્યું તે પ્રમાણે. It causes illness and high infant mortality, similar to the death of the young birds. તે કે છે કે માધ્ય અને મોટા પ્રમાણમાં વાતાવરણ કે છે કે ઊંચા પ્રમાણમાં નોતરે છે. એટલે કે જે બાર બનાર જે છે તે એમ કે છે dolphins due to the pollution prefer to move away. ડોલ્ફિન પ્રદૂષણને કારણે સ્થળાંતર કરવાનું પસંદ કરે છે. ડોલ્ફિન્સ આર ઓલ્સો caught and hunt for sport. ડોલ્ફિન્સ ને રમત ખાતર પણ પકડવામાં કે હણવામાં આવે છે. Sometimes they are not shoot either to reduce their presence in fishing areas or even for bait. Similar થશે food put on a hook to catch fish. તેમને એમ કે છે કે એટલે કે કેટલીક વાર એમ કે છે કે તેમને માછીમારોના વિસ્તારમાં એમની સંખ્યા ઓછી કરવા અથવા તો માછલા પકડવાના એમ કે છે આંકડાઓ મેળવવાના ખોરાક માટે મારી નાખવામાં આવે છે. Due to increase in dolphin programs, lot of tourists come in the feeding and breeding. Similar to the protection of animal young. Area of dolphins. These disturbs the dolphins and therefore they die early. Dolphins ના કાર્યક્રમોને કારણે ઘણા પર્યટકો અથવા તો મુલાકાતીઓ ડોલ્ફિન્સ ના ખોરાક અને ઉછેર કરવાના સ્થળે આવે છે. આથી ડોલ્ફિન્સને અડચણ ઉત્પન્ન પેદા થાય છે અને તેથી તે વહેલી મૃત્યુ પામે છે. Dolphins are also a part of food chain. Dolphins એ આહાર શૃંખલાનો એક ભાગ છે. They are eaten by sharks and whales. તે એમ કે છે કે શાર્ક અને વેલ તેમને એમ કે છે કે ખાઈ જાય છે. Changing climate and loss of food sources reduce the chances of their survival. Many laws have been passed to protect the dolphins, but they are not strictly implemented. Dolphins are disappearing at an alarming, causing fear rate. Okay, છે ડોલ્ફિન્સ ના રક્ષણ માટે ઘણા કાયદાઓ એમ કે છે કે મૂકવામાં એટલે કે આવ્યા છે, પણ એમનો કડકપણે અમલ થયો નથી. ડોલ્ફિન્સ ભયજનક રીતે અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાન નંબર 4 પર એક કાવ્ય આપેલું છે. એક્ઝામ ની અંદર આમાંથી પ્રશ્ન પૂછ્યા નથી કાવ્યમાંથી, પરંતુ છતાં એમ કે ડોલ્ફિન શું? તો ડોલ્ફિન ડોલ્ફિન વાઇલ્ડ એન્ડ ફ્રી, ડોલ્ફિન ડોલ્ફિન નિરાળી અને મુક્ત. બેલે ડાન્સર ઓફ ધ સી, દરિયાની જાણે કે બેલે નર્તિકા ફ્રોમ એન ઓશન ફિલ્ડ વિથ ફિશ, મત્સ્ય ભરપૂર સમુદ્રમાંથી યુ કેન ડાન્સ વેનએવર યુ વિશ, જ્યારે પણ તું ઈચ્છે છે ત્યારે તું નાચી શકે છે. વાય ધેન ડુ યુ કમ નિયર મી, તો પછી એમ કે શા માટે ભૂમિક એમ કે આવી છે તું ટુ ટેક એ મ્યુલી ફ્રોમ માય હેન્ડ, શું મારા હાથમાંથી ખોરાક મેળવવા માટે
કમ ફોર કન્વર્સેશન? શું તું આવી શકે છે કે વાતચીત કરવા માટે? ડુ યુ લાઈક ધ ટચ સેન્સેશન? તને ગમે છે સ્પર્શ લાગણીનો? ડુ યુ કમ ટુ સ્ટે રીલ? શું તું એ કહેવા માટે આવી છે કે માય બ્રીથ ડન ઇન ધ નેમ ઓફ પીસ. શાંતિને નામે મારા એમ કે ભાઈ માનને કે મુક્ત કરો એમ કે વોચ હાઉ આઈ કેન લીવ એન્ડ એટલે કે ધ્યાનથી જો એમ કે હું કેવી રીતે કે કૂદું છું અને રમું છું. સ્વિમિંગ મેની માઇલ્સ ડે કરું છું કેટલા કે માઇલો એક દિવસમાં. કેપ્ટિવ ડોલ્ફિન જસ્ટ એક્ઝિટ. સ્પિનિંગ ફોર ધ જોઈસ દે હેવ મિસ્ડ કે તેણે ગુમાવો એમ કે છે તે આનંદ કાજે એમ કે છે અધીરી એની હજી એમ કે તેની જીવે છે. નાઉ વી હેવ મેટ હિયર એટ ધ એજ ઓફ અવર વર્લ્ડ લેટ્સ મેક ઇટ કે હમણાં એમ કે અમે અહીં મળ્યા છીએ અહીં એમ કે છે અમારી દુનિયાની સરહદે એમ કે છે અમને પ્રાર્થના એમ કે કરવા દે to strive for peace and liberty for all the creatures of the sea. એટલે કે શાંતિ કાજે એમ કે પ્રયત્ન કરવા અને દરિયાના સૌ પ્રાણીઓને એમ કે સ્વાતંત્ર્ય માટે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કાવ્ય બાય પેની થોરપેજ દ્વારા લખાયેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે આ યુનિટ આખું કમ્પ્લીટ કરવાનું છે. એના બે પ્રશ્નો આગળ લખેલા છે કે which are the two types of sounds made by dolphins? The two types of sounds made by dolphins are sound for conversation and sound for finding way in the sea. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે એના આગલા બે ત્રણ પ્રશ્નો જોઈ લઈએ કે આગળના પ્રશ્નો Why are dolphins easy to train? Dolphins are easy to train because they have big brains. They have big Which word in the passage? Big word in the passage means a group. So similar words the same. Herd. Why are dolphins? Why are dolphins compared to children? Dolphins are અહીંયાથી આંતરિક પ્રશ્નો પૂછાઈશું. Dolphins are compared to children because they never shut up and constantly make sounds. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે પ્રશ્નનો જવાબ અને ત્યાર પછી ધ નિયરેસ્ટ મીનિંગ
gradually similar verb થશે slowly to avoid to keep away from similarity likeness intelligent very clever measure mean fact truth to strive to try hard liberty freedom વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે યુનિટ એટલે કે રીડ 1 પૂરો કરીએ છીએ તેના જે નિયરેસ્ટ મીનિંગ તેમજ જે એક્સરસાઇઝ જે આપેલી છે તે પ્રમાણે તમે તમારી નોટબુકમાં અવશ્ય કરી દેજો।